बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही दीपावली पर्व ठारू बदलिबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबाको जाउछि। दीपावलीर ठीक 2 दिन पूर्वर अर्थात 18 अक्टोबर को गुरु निजर महापरिवर्तन करबाको जाउछन्ति। गुरु आपणकर दशम भाव को चलन करबाको जाउछन्ति। दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर क्यारियर भाव अर्थात दशम भाव को चलन करिवे एवं ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव आपणकर द्वादश भावरु बाहरी आपणकर राशि रे चलन करिवे जे कि आपणकर लाभ भावर अधिपति अटंती। तो आपणक पई एक राजयोगर सृष्टि हेबाको जाउछि। आपणक राशि उपरे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेबाको जाउछि। शुक्र मध्य द्वादश भाव को चलन करिवे। आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे जहा सब समस्या लागि रहितिला से सब दूर हेबाको जाउछि। पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र दीपावली पर्व ठारू आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य तुला राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपण माने जानि रखंतु जे जेमिति ही अक्टोबर 18 तारिख आसीबो एवं गुरु आपणकर दशम भाव को चलन करिवे आपणक जीवन रे 5टी बड़ घटना घटिबाको जाउछि। बंधु माने आपण लक्ष्य करुथिबे जे आपणको आपणक भाग्यर साथ मिली पारो नाही। पितांक सहित आपणकर जुक्ति तर्क हेउछि। कोनोसी ना कोनोसी कथा को नेकी आपणक मध्यरे संपर्क खराब हेउछि। आपण जो निर्णय नेउछंती सेथिरे परिशेष रे आपण भूल प्रमाणित हेउछंती। आपण परिश्रम करूछंती सत किंतु परिश्रम अनुसार आपणको फल मध्य प्राप्ति होई पारु नाही। आपणक जीवन रे लाभ कम एवं लॉस अधिक हेउछि। प्रत्येक कार्य रे आपणको बाधा विघ्नर सामना करिबाको पडुछि। तो आपणक जीवन रे जदि एपरि किछि घटु अछि तेबे खूब शीघ्र ए सबुर समाधान हेबाको जाउछि। जदि आपणक जीवन रे धन जनित समस्या देखा जाउछि आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुछि ऋण कर्जर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइछि गृह परिवार रे सर्वदा अशांति लागि रहुछि शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउछि आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउछि समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाउछि आपणकर योग्यता थिबा सत्वे एवं आपण जेते चेष्टा कला परे मध्य जदि आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नाही संतान संतति पाई आपण चिंतित रहुछंती व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस हेउछि प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउछि। तो एभली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाको जाउछि। एही दीपावली पर्व ठारू आपणक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। एही दीपावली ठारू आपणक जीवन रे डबल धमाका हेबाको जाउछि। जेमिति ही गुरु उच्चस्थ राशि रे प्रवेश करिवे 18 अक्टोबर को आपण निजे अनुभव करिवे जे भाग्य आपणकर साथ देबा आरंभ करिवो। पितांक सहित आपणकर जे मत पार्थक्य चलीथिला से सब धीरे धीरे दूर होइजिवो। पितांक सहित आपणकर संपर्क बहुत अधिक भल रहिबो। आपण आपणकर पितांकर स्वास्थ्य रे मध्य सुधार देखिबाको पाइबे। आपणकर मन धार्मिक कार्य आड़कू जीव। आपण कोनोसी धार्मिक कार्यकलाप रे जोग देई पारंती। कोनोसी धार्मिक स्थान को आपण यात्रा करि पारंती। गुरुंकर एही राशि परिवर्तन परे आपण टिके अधिक यात्रा करि पारंती। ताहा दूर यात्रा हेउ किंबा छोट छोट जागा को यात्रा हेउ किंतु आपणकर टिके अधिक यात्रा हेबार संभावना रहिछि। आपणक पई द्वितीय बड़ कथा हेउछि आपण लक्ष्य करिवे जे वर्तमान आपण जहा भी किछि निष्पत्ति नेउछंती सेथिरे आपणको सफलता निश्चित भाबरे मिलिबो। आपणकर अनेक गुड़िए स्वप्न मध्य पूरण हेबो। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल भल रहिबो।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫସି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ, ଲାଭର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା ତ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରର ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ସେମାନେ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳା ରାଶିର ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଋଣ କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସବୁ ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳିଯିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉ ତ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖୁସି ଆଣିକି ଆସୁଛି। 5 ଗୋଟି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।